Hello everyone, and again welcome back in biology lecture. We are discussing our chapter number third, that is molecular basis of inheritance. And today is last lecture for this chapter. Okay, you will be happy for this last lecture because this chapter is very difficult chapter and conceptual chapter. Okay, now from onwards, next chapter will be easy chapter. Only chapter number third is molecular basis of inheritance is difficult for us. Now last point is genomics. Today genomics is our last point. You know everyone, that is genetic information, whatever the genetic information or inheritance is stored in DNA. Okay, means information is stored in the form of DNA, and there are number of chromosome pair present in organism to organism for this information. And this complete genetic information, haploid or diploid, is simply termed as genome. Okay, means complete information of genetic information is termed as a genome. Means in human there are 46 number of chromosomes, means there is 23 chromosomes. Okay, this 23 shows the properties of inheritance, and this genes or this chromosome is called as a genome. Means genome is defined as the complete set of, remember definition for genome, that is complete set of genetic information. This is the definition for genome. Means whatever the genetic information we have stored in our nucleus, means in DNA, that is the genome. And this genome is called by, or genome term is given by H. Winkler. Okay, also remember the name of scientist for objective type question who has given the term genome. H. Winkler given the or coined the term genome. Okay. An example means 23 chromosomes. Okay, 23 chromosomes in human shows the characteristics of inheritance, means 23 is the genome of human. Okay, genome is not only the number of chromosome, all characteristics, okay, that included in this 23 is called as a genome. And second term is genomics. Second term, that is genomics, means to study these genome properties, means to analyze all these properties is called as the genomics. Means to study the genome is called as simply genomics, and this genomics term is given by P.H. Roderick. P.H. Roderick. R.O. Genomics is given by P.H. Roderick, and it is defined as analysis, sequencing, analyze sequencing, and third one is a mapping. Now remember definition for genomics. What is genomics? Means analysis, sequencing and mapping of genes is called as a genomics. जो काही डेटा या जिनोम मध्ये स्टोर आहे त्या डेटाचं डिटेल अनालिसिस करणं, सिंपल वर्ड मध्ये अनालिसिस करणं म्हणजे काय, जिनोमिक्स. त्याच्यामध्ये तीन वर्ड महत्वाचे आहे, अनालिसिस, सिक्वेन्सिंग अँड मॅपिंग इज कॉल्ड एज अ genomics. And also remember for objective type question, that is the name of scientist P.H. Roderick is different for genomics, and for genome there is H. Winkler. Okay, remember.
Now, what is the benefit of this genomics or application of this genomics? या genomics बेनिफिट काय? अनालिसिस करणं, मॅपिंग करणं, सिक्वेन्सिंग माहिती तुम्हाला, ओके, बेस सिक्वेन्स असतो व्यवस्थित, म्हणून तो बेस सिक्वेन्सिंग किंवा हे डिटेल अनालिसिस करण्याचं बेनिफिट काय, कोणत्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपल्याला जिनोमिक्स यूज करायचे ते आपल्याला बघायचंय. ऍप्लिकेशन ऑफ जिनोमिक्स. Applications. There are wide variety of applications of genomics, or we can say simply gene science or biotechnology. And applications of this genomics is mainly in medicine. Okay, means to cure diseases, means to find out the new medicines is the target of genomics by studying the genome of particular organism. That is the application medicine. Second one, agriculture. Agriculture means to find out the nutrients, okay, required nutrients for that particular plant. Or second one, to make the pesticides is the basic purpose of genomics in agriculture. Now next one is forensic analysis. Forensic analysis means if you discover new animal or plant in any areas, means how to categorize this organism, okay, for this basis, for classification basis, genomics is also important. Also in fingerprinting. Fingerprinting means everyone has a single unique fingerprint, or we can say unique identity, and this is the application of genomics, fingerprinting. Also there is one main application, biotechnology. And biotechnology is basically to research on the new organisms, or by crossing over two different organisms and to give the new variety of life. This is the biotechnology. Biotechnology मध्ये नवीन ऑर्गॅनिझम्स, ओके, स्पेसिस मध्ये असले तर क्रॉसिंग करून नवीन एखादे ॲनिमल्स आपण क्रिएट करू शकतो का वगैरे, ते सगळे ऍप्लिकेशन आपण ह्या बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये करणार आहे. बायोटेक्नॉलॉजी आपण डिटेल मध्ये बघणार पण आहे, आणि हे बायोटेक्नॉलॉजी कशाचं ऍप्लिकेशन, ह्या जिनोमिक्स सायन्सचं ऍप्लिकेशन. ओके, एवढे रफली काय करायचे ऍप्लिकेशन्स रिमेंबर करायचे. ओके, जिनोमिक्स अँड ऍप्लिकेशन ऑफ जिनोमिक्स. And next point is Human Genome Project. Human Genome Project is basically, in this project is basically related with, or entirely related with the analysis of the human genes. That is the Human Genomic Project. आपल्या बॉडीमध्ये जेवढे काही जीन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्यांचे डिटेल अनालिसिस स्टडी करण्यासाठी ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1990. 1990 मध्ये ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट करायला स्टार्ट झाला. कशासाठी? मॅपिंग अँड अनालिसिस ऑफ डिटेल ह्युमन जिनोम, अँड अंडर द गायडन्स ऑफ इंटरनॅशनल ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ I am writing in short form, that is the International Administration of Human Genome Organization. HUGO means Human Genome Organization. Means this project is started in 1990 under the guidance or under the International Administration of Human Genome Organization, and this is located in USA. It is located in USA. Also many countries are participate in this project like India, China, France, Germany, Russia. Okay, these are, or like that, many countries are participate in this project, and this project started in 1990 and completed in 2003. 1990 ला प्रोजेक्ट स्टार्ट झालेला ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट, आणि डिटेल
अनालिसिस करून कम्प्लीट कधी झालंय 2003 ला. मी हे साल का सांगतोय कारण याच्यावरती ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आहे की ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कधी झाला, एंड कधी झाला आणि कोणत्या ऑर्गनायझेशन अंडर झालं, तर ह्युमन जिनोम ऑर्गनायझेशन कोणत्या कंट्रीमध्ये स्टार्ट झालं, USA मध्ये. याच्यावरती डिटेल नोट नाही पण ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन साठी पॉइंट काय करायचे यासाठी लक्षात ठेवायचे. ओके, तर 2003 मध्ये काय झालं, हा प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाला. मग प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाल्यानंतर मग याचे काय बघायचे, त्याचे एम बघायचे. टार्गेट काय होतं ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टचं, टार्गेट काय होतं एम, आणि एम वरती क्वेश्चन आहे aim of human genome project. What is the basic aim or first purpose of human genome project is to analyze mapping and sequencing of human genome. This is the first aim to analyze mapping and sequencing of human genome. Human genome चा डिटेल स्टडी करणं हे ह्या प्रोजेक्टचं काय फर्स्ट टार्गेट आहे. सेकंड टार्गेट इज स्टोरेज. टार्गेट और एम मीन्स the second storage means this data, analyzed data is stored in the well sequential format. Okay, in sequential format for comparison to the other organisms. अदर ऑर्गॅनिझम सोबत तो काय कम्पेअर करता आला पाहिजे. त्याच्यासाठी हा अनालिसिस केला, फक्त अनालिसिस करायचं नाही, तो अनालिसिस करून डेटा काय करायचा एका सिक्वेन्स मध्ये काय करायचा आहे, स्टोर करायचा आहे. दिस इज दी सेकंड एम और सेकंड फंक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Now third one is tools and technique, to develop new tools and technique to analyze this data, or from analysis of data to find out new tools and technique to find out the new medicine or new applications of genome. ह्या डेटा स्टोअर केल्यानंतर आपल्याला ह्या जिनोमचा फायदा कोणत्या सेक्टर मध्ये होईल, मग मेडिसिन मध्ये काय फायदा होईल, मग त्याच्यासाठी होण्यासाठी मग कोणते टूल्स कोणत्या टेक्निक्स डेव्हलप करावे लागतील. ऍग्रिकल्चर एक्झाम्पल बघितलं आपण, ऍग्रिकल्चर मध्ये आपल्याला त्याचा काय करायचं यूज करायचं, मग ते ऍग्रिकल्चर मध्ये यूज करण्यासाठी कोणते टूल्स लागतील, कोणते टेक्निक्स आपल्याला अजून काय करायचे आहेत एक्स्ट्रा डेव्हलप करायचे, हे काय थर्ड त्याचं एम. कारण डेटा आपण अनालिसिस करून स्टोअर करून काही करणार नाही, त्याचा काहीतरी यूज झाला पाहिजे. तो यूज काय ह्या थर्ड पॉइंट मध्ये, दॅट इज द टूल्स अँड टेक्निक, टू डेव्हलप न्यू टूल्स अँड टेक्निक टू यूज दिस डेटा. नाउ फोर्थ टार्गेट इज ट्रान्सफर. सिंपली ट्रान्सफर. मग एकदा डेटा स्टोअर आपण काय केलं, अनालिसिस केलं, टेक्निक पण काय केलं डेव्हलप केलाय, मग हा डेटा जो आहे तो फक्त त्याच ऑर्गनायझेशन कडे स्टोअर राहणार का, नाही, तर तो वर्ल्ड वाईड काय झाला पाहिजे, ट्रान्सफर झाला पाहिजे. कारण बेनिफिट फक्त त्या ऑर्गनायझेशनला नाही झाला पाहिजे. कारण हे जो जिनोम प्रोजेक्ट आहे हा काय एकदम इथिकल असल्यामुळं बाकीचे जे नॉन कंट्री, जे काही नॉन पार्टिसिपंट आहे या प्रोजेक्टमध्ये, तर त्या कंट्री पर्यंत हा सगळा डेटा ट्रान्सफर करणं हे काय याचं एक टार्गेट आहे. म्हणजे वर्ल्ड वाईड पूर्ण जिनोम काय झाला पाहिजे, ट्रान्सफर झाला पाहिजे, हे या प्रोजेक्टचं टार्गेट आहे. आणि लास्ट महत्वाचं टार्गेट आहे याच्यामध्ये इथिकल इश्यूज. इथिकल इश्यूज मीन्स हा जो डेटा ट्रान्सफर झालेला आहे पण ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टचा नवीन टेक्निक्स पण डेव्हलप केलेला आहे, तर कोणत्याही कंट्रीनी किंवा कोणत्याही ह्युमन एखाद्या सायंटिस्टनी या डेटाचं काय नाही केलं पाहिजे, जे यूज आहे तो एखाद्या अनवॉन्टेड थिंग साठी नाही केला पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल काय करायचं, विपन्स बनवायचे कोणते तरी, ओके, तर विपन्स जास्त हार्मफुल नसले पाहिजे. तर ते काय झालं, इथिकल इश्यू झाला. तर आपण जर याचे सगळे लॉज वगैरे काय करतोय, डायरेक्टली हे करतोय, कॅन्सल करतोय, लॉज वगैरे आपण काय करत नाही, त्याचे पाळत नाही, आणि डायरेक्टली काही पण त्याच्यावरती जर एक्सपेरिमेंट करत असेल तर ते या रूल्सच्या बाहेर राहील. म्हणजे आपण इथिक्स काय करत नाही, फॉर्म करत नाही, काय करत नाही, याच्यामध्ये यूज करत नाही. इथिकल काय आहे, कारण हे जीवांशी रिलेटेड आहे, रिलेटेड विथ दी जीन्स. केमिकलच्या रिलेटेड असतं, केमिकलच्या रिलेटेड तर ते डिफरंट आहे.
आणि ज्यावेळेस जीन्सच्या रिलेटेड किंवा एखाद्या लाईव्ह थिंगशी रिलेटेड येतात त्यावेळेस इथिक्स काय केले जातात, फॉलो केले जातात. फॉर एक्झाम्पल ब्रिटननी काय केलेलं आहे, ब्रिटननी काऊ आणि ह्युमन यांचा जिनोम एकत्र करून एक नवीन व्हरायटी काय केली होती, अॅनिमलची प्रोड्यूस केली होती. पण त्या इथिक्सच्या बाहेर असल्यामुळे त्या गव्हर्नमेंटने तो अॅनिमल काय करायला आहे, पूर्ण कॅन्सल केलेला आहे. म्हणजे काय केलेलं आहे, पुढं त्याचं रिप्रोडक्शन केलेलं नाहीये, कारण ते काय इथिक्सच्या बाहेर आहे. सेम चायनानी रॅबिट म्हणजे ससा आणि ह्युमन यांचं जिनोम एकत्र करून नवीन काय केली व्हरायटी काय केली त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस केली. पण चायनाने त्याचं काय केलं हे माहित नाही, कारण चायनामध्ये काय नाहीये, गव्हर्नमेंटचा जो जास्त काही डेटा आहे तो काय होत नाही, बाहेर ट्रान्सफर होत नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी त्याचं काय केलं हे माहित नाही, पण त्यांनी काय केलेलं आहे त्याच्यावरून बनवलेलं आहे. मग हे इथिकल प्रॉब्लेम होऊ नये मग त्याच्यावरती काय असलं पाहिजे, निर्बंध असले पाहिजे. हा एक प्रोजेक्टचं काय टार्गेट. ओके, तर हा ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट महत्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये एम कोणकोणते, एम सिम्पली लक्षात ठेवायचे की आपण मग आता जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये काय केलेलं आहे, जीनचा डेटा स्टोअर केला, अनालाइज केला, मग त्याचं काय काय करायचं तरी तुमच्या काय होईल हे पॉईंट लक्षात राहतील. मग स्टोअर करायचं, स्टोअर केल्यानंतर नवीन टेक्निक्स डेव्हलप करायचं, ते यूज करण्यासाठी वर्ल्ड वाईड ट्रान्सफर करायचं आहे. आणि फक्त काय करायचे, इथिक्स काय करायचे त्याच्यामध्ये थोडेफार फॉलो करायचे. ओके, हे झाले जिनोम प्रोजेक्टचे टार्गेट्स. स्टार्ट विथ 1990 एंड टिल 2000. ठीक आहे, एवढे पॉईंट काय करायचे लक्षात. लास्ट पॉईंट बघायचा आपल्याला आपल्या या चॅप्टरचा. that is DNA fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परत कन्फ्युज नाही व्हायचं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग म्हटल्यानंतर आपण थंबचे जे फिंगरप्रिंट देतो त्याच्याशी कन्फ्युज नाही व्हायचं. ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याचा मिनिंग वेगळा आहे. डायरेक्टली ऍज इट इज वर्डचा मिनिंग घ्यायचा नाही, फिंगरप्रिंटिंग वरती घ्यायचा नाही. ओके, कारण मिनिंग का वेगळा आहे की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे की आता नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम किंवा ह्युमन्स आपण कन्सिडर करतो इथे सध्या, तर नंबर ऑफ ह्युमन्स प्रेझेंट अर्थवरती. आता पॉप्युलेशन एवढी आहे, तर पण प्रत्येकाचा जिनोम काय डिफरंट. जिनोम डिफरंट आहे म्हणजे प्रत्येकाचं काय एक युनिक आयडेंटिटी. तुम्ही जर फेस स्ट्रक्चर पाहिलं किंवा आपण थंबचं जर घेतला याच्याशी रिलेट नाही घ्यायचं, तर काय प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे. म्हणजे काय प्रत्येकाला एक युनिक आयडेंटिटी. मग ह्युमन मध्ये अमिनो ऍसिड जे बघितलं आपण ते किती आहेत, 20 आहेत. ओके, अमिनो ऍसिड किती आहेत, 20 आहेत. मग सगळ्या ह्युमन मध्ये तेच कॉमन आहे, तर काही डिफरंट आहे नाही. जे बेस पेअर बघतो आपण, ओके, बेस पेअर बघितलेला आहे आपण, याच्यामध्ये एटी बघितलाय, जीसी बघितलाय किंवा आरएनए घेतला, त्याच्यामध्ये युरॅसिड बघितलेला आहे. तर ह्या जे नायट्रोजन बेसिस याच्या व्यतिरिक्त दुसरे बेसिस आहेत का, याच्या व्यतिरिक्त दुसरे बेसिस नाही आहेत डीएनए मध्ये. तरी पण एवढी व्हरायटी आहे. मग एवढी व्हरायटी कशामुळे की ज्यावेळेस क्रॉसिंग होईल, म्हणजे दोन आपण जर घेतले मेटिंग पार्टनर, तर त्यांच्यामध्ये डिफरंट स्ट्रक्चर आहे दोन्हींचे पण. त्याच्यामुळे क्रॉसिंग होते, एक सिंगल स्टँडर्ड मेल करून सिंगल स्टँडर्ड फिमेल करून. ज्यावेळेस मग डबल स्टँडर्ड वर डीएनए तयार होतो तो वेगळ्या फॉर्मचा तयार होतो, कारण तो डिफरंट ऑर्गॅनिझम करून काय झालेला आहे, ट्रान्सफर झालेला आहे. आता याच्यामध्ये नायट्रोजन बेसिस किंवा आपण डीएनए सिक्वेन्स जरी घेतला तो जरी सेम असेल, तर म्युटेशन ही कन्सेप्ट आहे. म्युटेशन की जी व्हरायटी असते ती रिस्पॉन्सिबल आहे. की काहीतरी केमिकल चेंजेस, एन्व्हायरमेंटल चेंजेसमुळे काय काय सिक्वेन्स मध्ये काय म्युटेशन होतं, म्हणजे अल्टरेशन होतं. आणि न्यू व्हरायटी फॉर्म होण्यासाठी ते अल्टरेशनच काय रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि मग त्याच्यामुळे प्रत्येक ह्युमन, ओके, हा काय वेगळा आयडेंटिफाय होतो. आणि ते वेगळं आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन म्हणजे काय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. मीन्स डीएनए हॅज इट्स युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके, मग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मध्ये प्रोसेसेस कोणकोणत्या आहेत, की डीएनए फिंगरप्रिंटिंगच्या प्रोसेसेस आहेत. प्रोसेसेस म्हणजे कशासाठी ते सांगतो की फॉर एक्झाम्पल काय करायचं आपल्याला, तर नेक्स्ट जनरेशन आहे, नेक्स्ट जनरेशन मधून काय करायचंय, त्याचे पॅरेंट्स जे ते आयडेंटिफाय करायचे. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला नेक्स्ट जनरेशनचं पॅरेंट्स कोणी माहित नाही, फक्त फादर माहित नाही, तर आपल्याला काय करायचं, फादर काय करायचे, नोंद करायचे. मग त्या केसमध्ये त्या चाइल्डचं डीएनए घेऊन आणि जे तुम्हाला रिक्वायर्ड का हे आपल्याला टेस्ट करायचे, तर यांचे डीएनए घेऊन कोणते डीएनए मॅच होतात त्याच्यावरती काय करतो आपण, मग ते फादर काय करतो, आयडेंटिफाय करतो. ओके, तर ते काय झालं, एक ऍप्लिकेशन झालं फिंगरप्रिंटिंगचं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचं. कारण डीएनए काय युनिक आहे, म्हणजे तेच मॅच होतील फक्त त्यांच्या पॅरेंट्सला.
मॅच होतील ते कसं, मग त्याच्या स्टेप्स म्हणजे काय बघायचं आपल्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंगच्या प्रोसेसेस बघायचे की ही टेक्निक कशी आयडेंटिफिकेशनची. एकदम सिंपल प्रोसेस आहे, 7 स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये, व्यवस्थित लक्ष द्यायचं आहे. हे टार्गेट काय हे पण लक्षात ठेवायचं. आपल्याला काय करायचंय, हा जीन दुसऱ्या कोणत्या जीन सोबत मॅच होतोय हे काय करायचंय डीएनए फिंगरप्रिंटिंगच्या प्रोसेसेस मध्ये बघायचं. आणि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग म्हणजे काय, एक युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, एवढे काय करायचं लक्षात ठेवायचं. युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गॅनिझम म्हणण्यापेक्षा युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्युमन. बघा फर्स्ट स्टेप काय, एवढे स्टेप बघायचे आपल्याला, म्हणजे पुढच्या पण बघायचे, पण इथं मला थोडी डायग्राम काय करायची ड्रॉ करायची. फर्स्ट स्टेप आहे कोणती, आयसोलेशन. आयसोलेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ डीएनए सॅम्पल. एकदम सिंपल फर्स्ट स्टेप याच्यामध्ये की आयसोलेशन मीन्स काय, सिम्पली कलेक्शन ऑफ डीएनए सॅम्पल. मग डीएनए सॅम्पल फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय, आपण एखादी रेप केस स्टडी करतो किंवा एखाद्या चाइल्डचं पॅरेंट्स आयडेंटिफाय करायचं, असं काहीतरी काय करतो आपण स्टडी करतो. मग त्या चाइल्डचं किंवा जे कोणी हे आपल्याला काय करतो त्यांचं फाइंड आउट करायचं, तर त्यांचे नेल्स असतील किंवा हेअर्स असतील किंवा ब्लडचा सॅम्पल जरी असला थोडा जरी, म्हणजे ब्लडचा सॅम्पल आहे रिस्पॉन्सिबल, पण आपल्याला हेअर असेल किंवा नेल्स जरी असेल तरी पण आपल्याला डीएनए सॅम्पल काय करता येतो तिथून कलेक्ट करता येतो. म्हणजे आयसोलेशन ही स्टेप एकदम सिंपल आहे, म्हणजे सिम्पली काय फक्त कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स सॅम्पल ऑफ डीएनए सॅम्पल म्हणून आपण डीएनए सॅम्पल. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Second step is restriction digestion. Okay, in restriction digestion, restriction enzymes are used. Restriction enzymes. In restriction digestion, restriction enzyme is used, and restriction enzyme is a one type of scissor. म्हणजे कातर म्हणतो आपण त्याला. ओके, रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम काय, ही बायोलॉजिकल सीझर आहे. त्याने काय करतो आपण डीएनए सॅम्पल कट करतो. जो डीएनए आपण कलेक्ट केलेला आहे फर्स्ट स्टेप मध्ये, त्या डीएनए ला वेगवेगळ्या फ्रॅगमेंट्स मध्ये कट करण्यासाठी आपल्याला काय वापरायचं, रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम्स यूज करायचे. रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम्स काय, तुम्ही बुक मध्ये जर डायग्राम बघितली, कलर डायग्राम दिलेली आहे त्या स्टेप्सच्या खाली, म्हणजे सगळ्या स्टेप त्या दिलेल्या आहेत फ्लोचार्टच्या फॉर्म मध्ये दिलेल्या, त्याच्यामध्ये दाखवलेले एक कातर म्हणून. रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम्स ही बायोलॉजिकल सीझर असते की ज्याने आपण डीएनए काय करतो, कट करतो वेगवेगळ्या सेगमेंट्स मध्ये. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप, मीन्स कटिंग ऑफ डीएनए इन डिफरंट फ्रॅगमेंट्स इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन डायजेशन, and tool used for this cutting is restriction enzyme. Okay, and third step is gel electrophoresis. Okay, ही महत्वाची स्टेप याच्यामध्ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आता तुम्हाला माहिती आहे डीएनए कोण डबल स्ट्रँडेड मध्ये. ओके, डीएनए डबल स्ट्रँडेड मध्ये, आता या स्टेप मध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं, सिंगल स्ट्रँडेड मध्ये काय करायचं, कन्वर्ट करायचं. द डबल स्ट्रँडेड डीएनए सिंगल स्ट्रँडेड मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण काय वापरणार आहे, इथं इलेक्ट्रोलाइट मीडियम यूज करणार आहे. इलेक्ट्रोलाइट मीडियम किंवा अल्कली सोल्युशन विथ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रिक सप्लाय देऊन काय करणार आहे आपण, एक अल्कली सोल्युशन काय करणार यूज करणार, आणि त्याला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्म असतील. फॉर एक्झाम्पल पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्म. तुम्हाला माहिती डीएनए वर कोणता चार्ज आहे, आपण याच्या आधी पण एक दोन लेक्चरला बघितलं डीएनए वरती चार्ज कोणता आहे आणि जे अमिनो ऍसिड्स असतात त्यांच्यावरती चार्ज कोणता आहे. ओके, तर डीएनए वरती कोणता चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे, आणि जे अमिनो ऍसिड्स असतात त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. आपण एका लेक्चरला बघितलेलं आहे. मग ज्यावेळेस डीएनए वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, ज्यावेळेस डीएनए आपण ह्या इलेक्ट्रोलिसिस सोल्युशन मध्ये काय करणार आहे,
सस्पेंड करणार आहे किंवा याच्यामध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आता होल्ड करायचं आहे, त्या केसमध्ये निगेटिव्ह जे डीएनए निगेटिव्ह डीएनए पुढे ट्रान्सफर होतील, पॉझिटिव्ह आयनकडे काय होतील ट्रान्सफर होतील पॉझिटिव्ह आयन्सकडे. ओके, कारण चार्ज कोणता निगेटिव्ह निगेटिव्ह पुढे ट्रान्सफर होईल, इकडे पॉझिटिव्ह पण अट्रॅक्ट होईल, ट्रान्सफर म्हणजे काय अट्रॅक्ट होईल. आणि ज्यावेळेस आपण इथं कटिंग केली, इथं काय केलेलं आपण डीएनए कट केलेला आहे, कट केला याचं मिनिंग आपण तो सेपरेट केला असं होत नाही. आपण डीएनए वेगवेगळ्या सेगमेंट मध्ये काय केलेलं आहे कट केलेलं आहे. समजा डबल स्ट्रँडेड पण काय केले वेगवेगळ्या सेगमेंट मध्ये कट केलेले आहे. आणि हा जो टाइम असेल किंवा इकडे ट्रान्सफर होण्याचा रेट असेल पॉझिटिव्ह चार्ज कडे निगेटिव्ह चार्ज डीएनएचा ट्रान्सफर होण्याचा रेट जो असेल तो ह्या फ्रॅगमेंटच्या लेंथ वरती डिपेंड असेल. कारण आपण काय इक्वल भागामध्ये त्याला कट केलेलं आहे, कोणत्याही समजा वेगवेगळ्या भागामध्ये काय केलं त्याला कट केलेलं आहे, तर त्यांच्या लेंथ वरती काय डिपेंड असेल तो पॉझिटिव्ह चार्जवर अट्रॅक्शन होण्याचा रेट डिपेंड असेल. आणि सायमल्टेनियसली अल्कली सोल्युशन मध्ये मग ह्या ट्रान्सफर होताना सिंगल डबल स्टँडर्डचे कशामध्ये कन्वर्ट होते डबल स्टँडर्ड. ओके, डबल स्टँडर्ड डीएनए डीएस म्हणतात, डीएस म्हणजे काय डबल स्टँडर्ड. आणि सिंगल स्टँडर्ड म्हटल्यानंतर काय करायचंय त्याला डी सिंगल स्टँडर्ड एस डी आणि डीएनए सिंगल स्टँडर्ड अँड डबल स्टँडर्ड. ओके, समजली स्टेप. या स्टेप मध्ये फक्त काय केलं आपण इलेक्ट्रोलिसिस सोल्युशन यूज करून काय केलेलं आहे फक्त हे जे डबल स्टँडर्ड आहे फ्रॅगमेंट्स मध्ये ते सिंगल स्टँडर्ड मध्ये काय केले कन्वर्ट केले आणि ते पुढे कलेक्ट झालेले ह्या पॉझिटिव्ह चार्ज कडे. ओके, आता नेक्स्ट स्टेप याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट स्टेप आहे साउथर्न ब्लॉटिंग. साउथर्न ब्लॉटिंग ही जी स्टेप आहे या स्टेप मध्ये या इलेक्ट्रोलिसिस सोल्युशन मध्ये आपण जे सिंगल स्टँडर्ड डीएनए कट केले ते सिंगल स्टँडर्ड डीएनए कुठे ट्रान्सफर करायचे आता या फोर्थ स्टेप मध्ये ट्रान्सफर करायचे. पण फोर्थ स्टेप मध्ये आपण काय यूज करणार आहे तर त्याच्यासाठी आपण यूज करणार आहे नायलॉन क्लोथ किंवा नायलॉन पेपर म्हणतो मी जसे नायलॉन पेपर और नायट्रो सेल्युलोज फिल्टर. नायलॉन पेपर किंवा हा जो मी इधर स्क्वेअर ड्रॉ केलेला आहे हा काय एक नायलॉन पेपर किंवा नायट्रो सेल्युलोज फिल्टर याच्यामध्ये हा सिंगल स्टँडर्ड डीएनए मी काय केलेले ट्रान्सफर केलेले. ओके, सिंगल स्टँडर्ड डीएनए आणि हे ओव्हरनाईट काय करतात त्याच्यामध्ये सोक करतात जेल सोल्युशन मध्ये. ओके, जेल सोल्युशन मध्ये ओव्हरनाईट म्हणजे एका रात्रीसाठी पूर्ण काय करतात हे सोक करतात. पण त्याच्यासाठी काय लागतं आपल्याला नायलॉन पेपर और नायट्रो सेल्युलोज फिल्टर. ओके, ही स्टेप महत्वाची फोर्थ नंबरची स्टेप. ओके, नंतरची स्टेप याच्यामध्ये मी रफ करतो इकडच्या स्टेप्स होतं. सिलेक्शन. इथं फर्स्ट स्टेप होती कलेक्शन, पण आता काय सिलेक्शन. सिलेक्शन म्हणजे काय आता इथं डिफरंट टाईपचे सिंगल स्टँडर्ड डीएनए काय केले जातात आपण सोक केलेले आहेत एका साईडला कलेक्ट केलेले. आता याच्यामधून स्टडी करून नॉन सिक्वेन्सचा मग एक डीएनए कोणता तरी की त्याचा सिक्वेन्स आपण स्टडी केला म्हणजे आता सिक्वेन्स काय ए टी जी सी असा डिफरंट जो सिक्वेन्स असतो तो वेल नॉन सिक्वेन्सचा एकच फक्त डीएनए काय केलेला आहे आपण सिलेक्ट केलेला आहे आयडेंटिफिकेशनसाठी. ओके, लक्षात येते सिलेक्शन प्रोसेस. याच्यामध्ये काय करतात नॉन सिक्वेन्सचा डीएनए प्रिपेअर करतात किंवा याच्यामध्ये नॉन सिक्वेन्सचा आयडेंटिफाय करतात आणि तो पुढच्या व्हेरिफिकेशनसाठी काय केला जातो सिलेक्ट केला जातो. दॅट इज द सिलेक्शन स्टेप. ओके, आणि याला म्हणतात सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब. डीएनए प्रोब. डीएनए प्रोब म्हणजे काय हा सॅम्पल आहे आणि हे बाकीचे जे असतात ते वॉश ऑफ किंवा काय करतात डायरेक्टली वेस्ट असल्यासारखे याला ट्रीट कर. कारण आता यांचा काही युज नाही, फक्त आपल्याला काय पाहिजे एकच सॅम्पल पाहिजे तेवढंच फक्त काय त्याला आपण कलेक्ट केलं. बाकीचे वॉश ऑफ करतात आणि डीएनए प्रोब एकच सॅम्पल म्हणून काय करतो आपण आता पुढच्या अनालिसिस साठी सिलेक्ट करतो. ओके, दिस इज दी सिलेक्शन स्टेप. मग आता याला काय करायचं कम्पेअर करायचं ना आपल्याला कोणत्या तरी सोबत काय करायचं कम्पेअर करायचं ती आपली काय नेक्स्ट
स्टेज आहे 6 नंबरची स्टेज आहे. ओके, दॅट इज हायब्रिडायझेशन. त्याला काय म्हणतात? हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन स्टेज मध्ये काय करायचं आपल्याला, की हा डीएनए प्रोब रिक्वायर्ड डीएनए सोबत काय करायचं, कम्पेअर करायचा आहे. हा आपण काय केलेला आहे, चाइल्डचा घेतलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल हा काय केला आपण, चाइल्डचा कलेक्ट केलेला आहे सगळा. आता आपल्याला तो फादर सोबत काय करायचा, कम्पेअर करायचा. तर इथं जो असणार आहे होस्ट डीएनए म्हणतात त्याला होस्ट. आपण एक्झाम्पल घेताना समजा मी चाइल्डचा घेतलं होतं, तर हा डीएनए जो असेल हा कशाचा असेल, फादरचा डीएनए असेल. ओके, आणि अननोन आहे, अननोन आहे फॉर एक्झाम्पल, तरी आपल्याला शंका आहे म्हणून काय केलं आपण, हा कलेक्ट केलेला आहे. ओके, म्हणजे याच्याशी कम्पेअर करायचं, हा याच्याशी मॅच होतो का नाही ते बघायचं. आणि मग परत हा जो डीएनए प्रोब घेतलेला आहे आणि हा होस्ट डीएनए, यांना परत जे नायट्रोसेल्युलस फायबर फिल्टर घेतलेलं आहे आपण, नायट्रोसेल्युलस फिल्टर, आता हे वॉश ऑफ केलेले आहेत, तिथं कोणतंही डीएनए नाही. तर परत ह्या नायट्रोसेल्युलस फिल्टर मध्ये काय करतात, ते ट्रान्सफर करतात. आणि आता याचा सिक्वेन्स माहिती आहे आपल्याला, याचा सिक्वेन्स माहिती आहे, याच्यावर आयसोलेशन हे पण करतात, रेडिओग्राफिक टॅगिंग पण करतात, टॅग पण केलं जातं त्या सिक्वेन्स करण्यासाठी, टॅगिंग पण केली जाते. ओके, मग हा जर याच्याशी रिलेटेड असेल तरच हा काय होईल, याच्याशी रिकंबाईन होईल आणि डबल स्टँडर्ड डीएनए काय होईल, फॉर्म होईल. हा सिंगल स्टँडर्ड आहे, हा पण सिंगल स्टँडर्ड आहे. जर मॅच होणार असेल, कारण याच्यावरती जो सिक्वेन्स असेल तर नक्की त्याच्यावरती काय असणार आहे, कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असणार आहे, अपोजिट सिक्वेन्स असणार आहे. आणि त्याच्यामुळे हे दोन डीएनए काय होतील, नेक्स्ट स्टेजला जाऊन काय होतील, रिकंबाईन होतील. हे जर कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए जर त्यांनी फॉर्म केला तरच काय होईल, हा चाइल्ड आणि हा फादर काय रिलेटेड आहे असं त्याचं कंक्लुजन ड्रॉ होईल. मात्र जर हा डीएनए सेपरेटच राहिला, त्यांचं काय झालं नाही, कॉम्बिनेशन झालं नाहीये, तर काय म्हणता येईल आपल्याला, हे रॉंग. मग आपण याच्यावरून काय करू शकतो, दुसरं तिसरं सिलेक्ट करू शकतो आणि त्याच्यावरून याच्याशी कोणता मॅच होता असं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. ओके, समजतं या सगळ्या स्टेप्स. लास्ट स्टेप याच्यामध्ये फोटोग्राफी आहे. ओके, फोटोग्राफी, एक्स रेज मी रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट काय करतात, एक्स रेज फोटोग्राफी मी याचा काय करतात, फोटोग्राफ करतात. म्हणजे मग डिटेल सिक्वेन्सिंग आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स दिसतो. ही 6 नंबरची स्टेप होती. आणि 7 नंबरची स्टेप काय म्हणजे फोटोग्राफी आहे. फोटोग्राफी, आणि हे फोटोग्राफी म्हणजे काय, म्हणजे याचा काय करतात, एक्स रेजने फक्त व्ह्यू घेतात, एक प्रिंटेड व्ह्यू, की जेणेकरून आपल्याला सिक्वेन्स व्यवस्थित आयडेंटिफाय होतो, कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस वगैरे मॅच झाल्यानंतर. ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप. समजलं सगळ्या स्टेप. ओके, एकदम सिंपल आहे. आपण स्टेप कोणते घेतले त्याच्यामध्ये, फर्स्ट वन आयसोलेशन घेतली कलेक्शनची, नंतर रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमने तो कट केला, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमने कट केल्यानंतर आपण तो काय केलेला आहे, जेल इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, जेल इलेक्ट्रोलिसिस म्हणजे डेव्हलप केला, म्हणजे इलेक्ट्रोलिसिस सोल्युशन मध्ये ड्रॉ केला, जेणेकरून ते सिंगल स्टँडर्ड मध्ये कन्वर्ट होईल. सिंगल स्टँडर्ड कन्वर्ट झाल्यानंतर ओव्हरनाईट काय केलं आपण, त्याला ह्या नायलॉन किंवा नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर मध्ये सोक केला. त्याच्यानंतर तिथून एकच फक्त काय केला, कलेक्ट केलाय, त्याला आपण डीएनए प्रोब म्हणतोय. डीएनए प्रोब होस्ट डीएनए सोबत काय केलं, फक्त आपण मॅच केलाय कशामध्ये, परत नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर मध्ये. ओके, एवढे सिंपल स्टेप्स त्याच्यामध्ये. ओके, आलं लक्षात. जर जे मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स होतं हे चॅप्टर पण काय केलेलं आपण आज फिनिश केलेलं आहे. ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करणार आहे इव्हॉल्युशनचा. ओके, तो इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे, एवढा काही डिफिकल्ट नाही. ओके, इव्हॉल्युशनचा. ओके.